Good morning, everyone. This is Kishore from ABN PR College of Science. Welcome to Commercial Geography classes in 5th semester. This is online class 10. I hope all of you follow these classes, and the students, you regularly watch the classes in our YouTube channel, that is ABN PR College online classes. Watch these videos in your WhatsApp groups for regular updates, and we post the material in our WhatsApp groups, so like notes, assignments, etc. So you must download all the notes and maintain the notes. It's useful to write your exams. Then now today's class is soil and its characteristics. In second unit, once try to revision in previous classes, if I remember. In first unit we discussed about what is earth and reams of the earth and evaluation of the earth and longitudes and latitudes, what are the layers of the earth, and environmental pollution and types of pollutions, how to protect the earth from the pollution. These are all studied in first unit. Now in second unit we discuss about India and agriculture. This is the title of the second unit. In this unit we discuss what is the soil and the types of soil, what is the types of agriculture, and time to cultivation times, periods, and agriculture importance in Indian economy, and development of agriculture in India. What is the problems of agriculture in India? Then etc. we discuss in this unit. Now the present topic is soil and its characteristics. So now soil. What is soil? The loose material or the upper layer of the mantle rock, regolith, a layer of loose heterogeneous material covering solid rock, consisting mainly of very small particles and humus which can support the growth of plants, is known as soil. And we know land is the most important resource of natural resources of any country. And one more thing, land is inelasticity in supply. సో మనకు తెలుసండి, భూమి అనేది చాలా పరిమితంగా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఏ దేశానికైనా సరే భూమి అనేది చాలా అవసరం. నేల అనేది ఎలా ఉంటుంది, అసలు నేల అంటే ఏంటి అంటే కనుక, భూమి మీద ఉన్నటువంటి పొరల్లో పై పొర మీద ఉన్నటువంటి లైట్ మెటీరియల్, అంటే చాలా లైట్ అంటే బరువు లేని అని వస్తుంది, బట్ చాలా తేలికైన పదార్థాన్ని మనం నేల అని చెప్తాం. ఈ నేల మీదే మనం నివసిస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో ఇట్లాంటి నేలకి ఎటువంటి క్యారెక్టర్స్ లక్షణాలు ఉండాలి, దీన్ని మనం తెలుగులో మృత్తికా లక్షణాలు, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సాయిల్ అని చెప్తాం. దెన్ దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ పేరెంట్ మెటీరియల్, మాతృ పదార్థం. ఓకే, so the parent material includes both hard and resistant rocks such as granite and marble,
as well as slate, apart from less resistant rocks such as recent volcanic lavas and ashes. The, the metamorphic and sedimentary rocks. Right. సో పేరెంట్ మెటీరియల్ అంటే మాతృ పదార్థం అని వస్తుంది. మాతృ పదార్థం అంటే ఏంటి, ఇది ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే, మనకి అగ్నిపర్వతాలు బద్దలేసినప్పుడు భూమిలోంచి ఒక రకమైనటువంటి ద్రవం వస్తుంది. అంటే మరుగుతూ ఒక ద్రవం వస్తుంది. దాన్ని మనం లావా అని చెప్తాం. సో ఈ లావా కొన్ని వందల సంవత్సరాల భూమి మీద చల్లబడిన తర్వాత ఏర్పడేటువంటి ఒక పొరని మనం నేల అని చెప్తాం. ఇలా ఒక పొర ఏర్పడడానికి 5,000 నుండి 10,000 సంవత్సరాలు పడుతుంది. అది కూడా 1 సెంటీమీటర్ నేల తయారవ్వాలంటే. సో ఈ నేల అనేది తయారవుతుంది. లావా ఇలా అగ్నిపర్వతాలు బద్దలైనప్పుడు నేల అనేది ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ అగ్నిపర్వతాల లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది, అంటే భూమి పొరల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ నేల పుట్టి మళ్ళీ నేల నాశనం అవడం జరుగుతుంది అంటే విశ్వం ఉంది అని అర్థం. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఈ పైన ఎప్పుడైతే నేల తయారవుతుందో దీన్ని మనం పేరెంట్ మెటీరియల్ అని చెప్తాం. సో I try to explain the soil. మనందరికీ తెలుసండి సాయిల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది. పేరెంట్ మెటీరియల్ ఈజ్ అ మెటీరియల్ దట్ సాయిల్ డెవలప్స్ ఫ్రమ్. ఏదైతే మాతృ పదార్థం ఉంటుందో దాని నుంచి అభివృద్ధి చెందిందని మనం సాయిల్, భూమి అని చెప్తున్నాం. సో మీరు కర్సర్ ఫాలో అవ్వండి. మీకు ఈ పిక్చర్లో నేను కర్సర్తో చూపిస్తాను. దీన్ని మనం బెడ్ రాక్స్ అని చెప్తున్నాను. బెడ్ రాక్స్ అంటే రాతి పొరలు, ఇదంతా రాళ్లే ఉంటాయండి. ఇవి ఒకదానికొకటి రాపిడికి గురయ్యి కొంత ఆ రాపిడి వల్ల కొన్ని ముక్కలు విచ్ఛిన్నమై పైకి వస్తాయి. సో అలా ఈ పొరలన్నీ ఏర్పడతాయి. ఒక పొరలో ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, ఒక పొరలో న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి, ఇంకొక పొరలో లవణాలు ఉంటాయి, అంటే ఉప్పు లాంటి పదార్థాలు ఉంటాయి. సో పైన పొరలో ఇది మనకి నేల అవుతుంది. సో నేల మీద జీవం ఉండాలంటే నేల కింది పొరలు ఇవన్నీ ఉండాలి. ప్రోటీన్స్ ఉండాలి, లవణాలు ఉండాలి, అండ్ న్యూట్రిషన్స్ ఉండాలి, అన్నీ ఉండాలి 1 by 1. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ హ్యూమస్ అండి. దీన్ని మనం శోషించిన జీవ పదార్థం అని చెప్తాం. సో ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ డెడ్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హ్యూమస్. సింపుల్గా చెప్పుకుంటే హ్యూమస్ అంటే డెడ్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ అంటే చనిపోయినటువంటి జీవ పదార్థాలు భూమిలోకి వేసిన తర్వాత కుళ్ళిపోతాయండి. దాన్ని మనం హ్యూమస్ అని చెప్తాం. సో ఎలా కుళ్ళుతాయి అంటే కనుక భూమిలో మనం ఏం చేస్తామండి, గొయ్యి తీసి దాంట్లో పూజ చేస్తాం. సో అప్పుడు కింద ఉన్న రాళ్ళు ఏవైతే ఉంటాయో రాతి పలకలు, వాటితో ఇవి మమేకమై విచ్ఛిన్నమై కుళ్ళిపోతాయి. ఈ కుళ్ళిపోయిన తర్వాత వచ్చేటువంటి పదార్థాన్ని మనం హ్యూమస్ అంటాం. కుళ్ళిన పదార్థం అనేది జీవ పదార్థం. అది జంతువులు అవ్వచ్చు, మనుషులు అవ్వచ్చు, వృక్షాలు అవ్వచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. సో ఇవి ఇలా కుళ్ళిపోవడానికి భూమిలో ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్స్ కానీ, న్యూట్రియన్స్ కానీ, పెస్టిసైడ్స్ కానీ ఇవన్నీ సహాయం చేస్తాయి. ఓకే. సో దీంట్లో బాగా మనకి కుళ్ళిపోవడానికి సహాయం చేసేవి ఏంటంటే వానపాము అన్నమాట. ఓకే. సో అలా కుళ్ళిన హ్యూమస్ ఇలా ఉంటుంది, హ్యూమస్ ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకే. సో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సాయిల్ టెక్స్చర్, నేల నిర్మాణం. The soil is generally characterized by the size of its particles. సో ఈ భూమిని దానిలో ఉన్న కణాలను బట్టి మనం డివైడ్ చేస్తాం, విభజించడం జరుగుతుంది. సో భూమిలో ఉన్న కణాలు ఎలా ఉంటాయి మనం ఇక్కడ పిక్చర్లో చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు కర్సన్ ఫాలో అవ్వండి. ఇక్కడ కణాలు తడిగా బురదగా ఉన్నాయండి. ఇక్కడ కణాలన్నీ బురదగా ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని బురద నేల అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ పొడిగా చాలా చిన్న చిన్న కణాలు, రేణువులు ఉన్నాయి, అందుకని దీన్ని ఇసుక నేల అని చెప్తాం.
ఇక్కడ చూడండి, ఇది నల్లగా చిన్న చిన్న గడ్డలుగా ఉంది. దీన్ని నల్లరేగడి నేలలు అని చెప్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఇసుక ఎర్రటి కణాలతో ఉంది. ఇది కూడా ఇసుక, దీన్ని ఎర్ర నేలలు అని చెప్తాం. ఇలా వాటి కణాల ఆవిర్భావాన్ని బట్టి మనం నేలని విభజించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, సాయిల్ స్ట్రక్చర్, నేల కఠినత. సాయిల్ స్ట్రక్చర్స్ రిఫర్ టు ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సాయిల్ parades, the way in which sand, silt, clay and humus bond together from beds is known as soil structure. So soil structure and నేల ఎలా చెప్తామంటే, సాయిల్ స్ట్రక్చర్ని ఇక్కడ చూడండి, మనం ఈ పిక్చర్లో చూడొచ్చు. సాయిల్ స్ట్రక్చర్కి సాయిల్ ఫార్మ్స్ ఇన్ లేయర్స్ దట్ వి కాల్ ఆరిజిన్స్. లేయర్స్ లాగా, అంటే పొరల రూపంలో ఈ మట్టి అనేది ఏర్పడుతుంది. సో దాంట్లో ఇక్కడ కింద నుంచి పైకి వెళ్ళదు. ఓ ఆరిజిన్, బెడ్ రాక్, సాలిడ్. ఓ ఆరిజిన్ అంటే ఇదండి. సో ఇక్కడ బెడ్ రాక్ అనమాట. ఇది మొత్తం అంతా కూడా ఏమవుతుంది, మొత్తం అంతా కూడా రాతి నేల, మొత్తం అంతా కూడా ఒకటి రకమైన శిలలు అనమాట. దెన్ సెకండ్, సీ ఆరిజిన్, వెదర్డ్. ఇదండి ఏ బ్రోకెన్ పేరెంట్ టాప్. ఈ కింద ఏదైతే శిలలు ఉన్నాయో బద్దలేస్తే బ్రోకెన్, బద్దలేసినప్పుడు ఇలా ఉంటుంది. దీన్ని మనం సీ లేయర్, సీ ఆరిజిన్ అని చెప్తాం. తర్వాత సబ్ సాయిల్ ఆర్ బి ఆరిజిన్, ఇదండి. సో దీన్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే మినరల్ పార్టికల్స్, క్లే, సాల్ట్స్. ఇప్పుడు బద్దలేసిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఈ పొరలోంచి మినరల్స్ కానీ, దెన్ మినరల్స్ కణాలు, పోషక కణాలు, బురద, లేకపోతే లవణాలు, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ నుంచి ఈ లేయర్కి పొరలోకి వస్తాయి. ఈ ఆరిజిన్ టాప్ సాయిల్. సో టాప్ సాయిల్ అంటే ఇదండి. మినరల్ సాయిల్ విత్ న్యూట్రియంట్స్, మోస్ట్ ప్లాంట్స్ రూట్ హియర్. సో ఇది ఇక్కడ మినరల్స్ అన్ని ఇక్కడికి వస్తాయండి. సో చాలా వరకు మనం వేసే మొక్కల యొక్క రూట్స్, అంటే వేళ్ళు ఇక్కడ దాకా వస్తాయి. తర్వాత ఓ ఆరిజిన్, ఆర్గానిక్ మ్యాటర్, డెడ్ లీవ్స్, ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్ మ్యాటర్ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓ ఆరిజిన్ నేను చెప్పుకున్నాం కదా, డెడ్ లీవ్స్ కానీ, ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. ఈ విధంగా సాయిల్ స్ట్రక్చర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. తర్వాత సాయిల్ అసిడిటీ, నేల యొక్క ఆమ్లత్వం. నేలలో ఉన్నటువంటి ఉప్పు శాతం అంటే ఆమ్లత్వం అంటే. The acidity and alkalinity of soils is expressed in the pH value. So which is scale that measures that the concentration of hydrogen ion held by the soil provides or beds. భూమి మీద ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ ఇయన్ శాతాన్ని బట్టి మనం ఆమ్లత్వాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ ఆమ్లత్వాన్ని పిహెచ్ అనే పదంతో మనం డిఫైన్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఈ ఆమ్లత్వం అనేది ఇక్కడ టేబుల్ చూడవచ్చు, 1 నుంచి 14 వరకు ఉంటుంది. సో 0 నుంచి 14 దాకా, 0 నుంచి 7 దాకా ఉంటే యాసిడిక్ అని, ఒకవేళ 5 నుంచి 9 వరకు ఉంటే దాన్ని న్యూట్రల్ అని, 9, 10 వరకు ఉంటే, 7 నుంచి 14 వరకు ఉంటే దాన్ని ఆల్కనైల్ అని చెప్తాము. ఇలాగ ఆమ్లత్వాన్ని ఇక్కడ టేబుల్ ఉన్నటువంటి యాంకిల్ బట్టి మనం శాతం బట్టి చెప్పడం జరుగుతుంది. సాయిల్ ఎయిర్ అంటే నేలలో తేమ. ద ఎయిర్ కంటెంట్ ఆఫ్ సాయిల్ ఈజ్ వైటల్ both to itself and to organic life. అంటే సాయిల్ భూమికి కానీ, భూమిలో ఉన్నటువంటి ఆర్గానిక్ లైఫ్ అంటే జీవ వృద్ధికి కానీ ఈ ఎయిర్, గాలి చాలా అవసరం. ఎయిర్ ఇన్ ద సాయిల్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ which converts nitrogen into a form readily available to the plants. ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే భూమిలో నత్రజనిని ఈ మొక్కలు తీసుకునే రూపంలో తయారు చేయడానికి ఈ ఎయిర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ మనం ఈ పిక్చర్ లో చూడొచ్చు. ఇక్కడ షాలో రూట్స్ కంపాక్టెడ్ సాయిల్. ఇక్కడ ఒక మొక్కను తీసుకొచ్చి అక్కడ మనం పాతి పెట్టామన్నమాట. సో అప్పుడు మొక్క ఇలా ఉంటుందండి, దానికి ఎటువంటి బలం కూడా ఉండదు. ఆఫ్టర్ దట్ ఎయిరేషన్ అంటే దానికి గాలి, తేమ అందిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది నీరు. ఇలా నీళ్లు, ఆ మొక్క నీళ్ళని తీసుకుంటుంది, నీటితో పాటు ఆక్సిజన్ కూడా తీసుకుంటుంది. ఈ రెండు కలిసి న్యూట్రియంట్స్ కూడా తీసుకుంటుంది. ఇలా న్యూట్రియంట్స్ ని ఇలా తీసుకోవడానికి ఈ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ నైట్రోజన్ అండి.
సో ఇలా తీసుకొని గాలి సహాయం పడుతుంది అనమాట నీరు. ఆఫ్టర్ 6 to 8 weeks లేటర్ ఈ మొక్కలు ఎంత బలంగా ఉంటాయి అంటే కేవలం కింద ఉన్న రూట్స్ బలంగా కిందకి రూట్స్ అంటే వాటి యొక్క రూట్స్ ఏమంటారు వేర్లు కూడా ఇలా కిందకి వెళ్తాయి. దెన్ సాయిల్ వాటర్ నేలలోని నీటి పరిమాణం డిపెండింగ్ ఆన్ ద టెక్స్చర్ ఆఫ్ ద సాయిల్ వాటర్ మూవ్స్ డౌన్వర్డ్ బై పర్కులేషన్. సో మనం ఎప్పుడు వింటూ ఉంటామండి, అదే వీళ్ళు మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సాయిల్ వాటర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా నీరు ఎప్పుడు పల్లానికే ప్రవహిస్తుంది అంటే ఎటువైపు అయితే పల్లంగా ఉండదో నీరు అటువైపు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో నీరు ఉన్న ప్రాంతాన్ని మనం పంటలు పండే ప్రాంతంగా చెప్తాం, నీరు లేని ప్రాంతాన్ని శుష్క ప్రాంతం అంటే ఎడారి నేలలు అని చెప్తాం. సాయిల్ ఆరిజిన్ నేలకు గల అవధులేంటి. ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్టింక్ట్ లేయర్ విత్ ఇన్ సాయిల్ ఇట్ డిఫర్స్ కెమికల్లీ అండ్ ఫిజికల్లీ ఫ్రమ్ ద లేయర్ బిలో ఆర్ అబౌవ్. సో భూమిలో ఉప్పులో ఉన్నటువంటి పొరలలో భూమి పైన నుంచి లోపల ఉన్న పొరలు ప్రతి పొరలోనూ రసాయనికంగాను భౌగోళికంగాను చాలా తేడాలు ఉన్నాయి. సో దీన్ని మనం సాయిల్ ఆరిజిన్స్ అని చెప్తాం. ద లైన్ ఆఫ్ సాయిల్ విచ్ లైస్ మోర్ ఆర్ లెస్ ప్యారలల్. సో పై పొర కన్నా కింద పొర అనేది ఎక్కువగా ఉండొచ్చు, తక్కువగా ఉండొచ్చు. దాంట్లో పోషకాల విలువల్లో తేడాలు కూడా ఉండొచ్చు. పై పొరలో పోషకాలు ఒక రకంగా ఉంటే కింద పొరలో పోషకాలు వేరే రకంగా ఉంటాయి. సమాంతరంగా ఉండాలని ఏమీ లేదన్నమాట. సో మనం ఈ పిక్చర్లో చూడొచ్చు పోషకాలు ఏ పొరలో పోషకాలు ఎంతెంత ఉన్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ టేబుల్ చూడండి, కర్సర్ మూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఈ పిక్చర్లో చూడొచ్చు పోషకాలు మనం ఎలా తీసుకుంటాం. హ్యూమస్ ఎక్కడ ఉంటుంది, రెగ్యులర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఆరిజిన్ రేట్ రాక్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది. సాయిల్ ప్రొఫైల్ నేల ఆకారం. ఇట్స్ ఏ వర్టికల్ సిరీస్ ఆఫ్ సాయిల్ ఆరిజిన్స్ ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ టు ది పేరెంట్ రాక్. మాతృశిల నుండి భూమి ఉపరితలం వరకు ఉన్నటువంటి పొరల యొక్క సంఖ్యని మనం ప్రొఫైల్ అని చెప్తామండి. నిలువుగా ఉంటుంది అంటే ఒక దానిపైన ఒకటి పైకి మనం భూమి అంతగా అనుకోండి, పైనుంచి కిందకి నిలువుగానే ఉంటుంది కదా. సో తను కూడా అదే చెప్తున్నారు. సో సాయిల్ ప్రొఫైల్ అని చెప్తాం. ఈ పొరలను మనం సాయిల్ ప్రొఫైల్ అని చెప్తాం. సో ఈ సాయిల్ ప్రొఫైల్ అనేది ఒక చోట ఒక రకంగా ఉంటుంది. ద ప్రొఫైల్ రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పేరెంట్ రాక్ హ్యావింగ్ సిమిలర్ ఆరిజిన్స్ అండ్ సాయిల్ ప్రొఫైల్ బట్ విత్ వ్యారింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అకార్డింగ్ టు దేర్ లొకేషన్. సో ఈ యొక్క లక్షణాలు అనేవి అక్కడ ఉన్నటువంటి నైసర్గిక పరిస్థితులను బట్టి వాతావరణం బట్టి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, అంటే వేరువేరుగా ఉండొచ్చు. బట్ ఆరిజిన్స్ భూమి ఆ కింద మాతృశిల ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బట్టే ఇవి రూపొందుతూ ఉంటాయి. సో దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. కింద ఈ పిక్చర్లో చూస్తే మనకి బెడ్ రాక్ ఉంది, మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంది చూసారు. ఇదంతా ఏకశిల అన్నమాట. దీన్ని బట్టి పైన ఉన్న లేయర్స్ అన్ని ఫామ్ అవుతాయండి. దీని యొక్క రంగును బట్టి దీని యొక్క లక్షణాలను బట్టి ఈ లేయర్స్ అన్ని ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇది బెడ్ రాక్ ఆర్ పేరెంట్ మెటీరియల్ అంటే మాతృశిల. ఇది ఇది బ్రేక్ అయితే కనుక పగిలినప్పుడు ఇలా ఏర్పడుతుంది. సో దీంట్లోంచి న్యూట్రియన్స్ కానీ ప్రోటీన్స్ కానీ అండ్ సాల్ట్ కానీ ఇవన్నీ ఇక్కడ క్లే బురద కానీ ఈ ఏరియాలో ఉంటుంది. ఇదొక లేయర్. ఆఫ్టర్ దట్ పైన ఉన్నటువంటిది గ్రౌండ్ లెవెల్ బెడ్. గ్రౌండ్ లెవెల్ గ్రౌండ్ అంటే దాని మీద ఉన్నటువంటి భూమి ఇలా ఉంటుంది. ఈ ప్రొఫైల్ ఇలా ఉంటుంది. సో all guys, I think this video is helpful to you to understand the soil characteristics. Thank you so much. We'll meet in the next lecture.